Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany syllabus, 5th semester paper, plant ecology and phytogeography. In that, now we are discussing unit is the 4th unit, phytogeography. In that very important essay question, phytogeographic regions of India. This is the second chapter of the 4th unit. Phytogeography. We are already studied the principles of the phytogeographic and distribution of the plants in last classes. Now we are discussing the phytogeographic regions of India. Phytogeography. Phytogeography is the study of distribution of plant species and elucidation of origin of flora. This is the definition. Phytogeography is the study of distribution of plant species and elucidation of origin of flora. Distribution of plants is mainly controlled by climatic factors. The plant distribution is controlled by the effect of the factor. What is the factors? Climatic factors. Climatic factors is the temperature, precipitation, moisture, light, the light intensity and duration of the light, altitudes, latitudes. These are the factors. These are affected the distribution of the plants. At the same time, type of soil. Soils are different types. Black soil, red soil, laterite soil. These are the different types of soils. These are also affected the distribution of the plants. And biotic factors. These are play the important role in the distribution of the and establishment of species. It means biotic factors means microorganisms, birds, animals, human beings, etc. etc. These are involving in the agents, acts as the agents. They are carry the spores, plants and seeds one place to another place. These are also play the important role in the distribution of the plants. Climatic characters, edaphic factor and biotic factor all are affected that. అంటే మనకి ఇక్కడ ఫైటోజియోగ్రఫీ అంటే భూమి మీద మొక్కలు ఏ విధంగా విస్తరించి ఉంటాయి అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు అవి విస్తరించడానికి భూమి మీద మొక్కలు అనేటటువంటివి విస్తరించడాన్ని కొన్ని కారకాలు అనేటటువంటివి ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఆ కారకాల లోపల ఉష్ణోగ్రత అయి ఉండొచ్చు, వర్షాపాతం అయి ఉండొచ్చు, అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్లో ఉండేటటువంటి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తేమ శాతం అయి ఉండొచ్చు, లైట్ ఇంటెన్సిటీ అంటే కాంతి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు, లేదా అక్కడ ఉండేటటువంటి సాయిల్ టైప్ అయి ఉండొచ్చు, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ జీవకారకాలు. వీటి అన్నిటి యొక్క ప్రభావం వల్ల మొక్కలు అనేటటువంటివి ప్లాంట్స్ అనేవి వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఫైటోజియోగ్రఫిక్ రీజియన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బొటానికల్ రీజియన్స్. అంటే మనకి ఉండేటటువంటి మొక్కల సముదాయం ఉంది కదా, ఆ మొక్కలు అనేటటువంటివి విస్తరించి ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలని బొటానికల్ రీజియన్స్ కింద కూడా చెప్పుకోవచ్చు. డాక్టర్ చటర్జీ D. Chatterjee has divided India into 9 botanical zones. చటర్జీ అనే సైంటిస్టు మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ని ఇండియాని దట్ కెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 9 రీజియన్స్ అంటే 9 జోన్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ద జోన్స్ ఆర్ వెస్ట్రన్ హిమాలయాస్, నార్త్ సైడ్లో ఉండేటటువంటి వెస్ట్రన్ హిమాలయాస్, ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్. థర్డ్ వన్ ఇండస్ ప్లెయిన్. ఫోర్త్ వన్ గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్.
Fifth one, central India, middle of the India. Sixth one, Deccan, plateau ఉంది కదా, Deccan region. Seventh one, Western Ghats of Malabar. And eighth one, Assam. Ninth one, Andaman and Nicobar. అంటే మన ఇండియాని అంటే భారతదేశాన్ని 9 భాగాల కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి, అక్కడ గ్రో అయ్యేటటువంటి కండిషన్స్ని బట్టి, సాయిల్ కావచ్చు, ప్రెసిపిటేషన్ కావచ్చు, ఇంకేమైనా సరే వాటిని లెక్కలోకి తీసుకుని దట్ కెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 9 types, 9 zones కింద డివైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట టోటల్ ఇండియాని. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్, అంటే వెస్టర్న్ హిమాలయాస్. వెస్టర్న్ హిమాలయాస్, it is one of the most important botanical region of India. It consists of Kashmir, Himachal Pradesh and part of Punjab. అంటే మనకి వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ రీజియన్ ఏంటి అన్నప్పుడు అక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఏంటి, కాశ్మీర్ స్టేట్ ఉంది, హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్, అలాగే పంజాబ్, సమ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పంజాబ్. ఈ 3 భాగాలు కలిసి వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ కింద మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. హియర్ ఇన్ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ దిస్ రీజియన్ ఈజ్ 100 centimeter to 200 centimeter. అంటే మన రెయిన్ఫాల్స్ని సెంటీమీటర్లో కొలుస్తాము, అందువల్ల 100 to 200 centimeters రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. అంటే వర్షాపాతము అంటాం దీన్ని, అంటే యావరేజ్ ఇది, అంటే ఆ ప్రాంతం లోపల యావరేజ్గా పడేటటువంటి, అంటే సంవత్సరానికి అంతా కలిపి అంటే ఇంత పడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట, యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్. ద హిమాలయాస్ ఫ్రమ్ ది హైయెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ద వెజిటేషన్ చేంజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆల్టిట్యూడ్. అంటే హిమాలయాస్ అనేటప్పటికి మనకేంటి, దట్ ఈస్ అ మౌంటైన్, అంటే పర్వతం, నార్త్లో ఉండేటటువంటి మనకి ఒక పర్వత ప్రాంతం అన్నమాట హిమాలయాస్. అందువలన ఆ మౌంటైన్ యొక్క హైటు పెరిగే కొలది, అంటే ఇట్ మీన్స్ ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగే కొలది, ఇంక్రీజింగ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఆ మౌంటైన్ యొక్క హైటు పెరిగే కొలది, దట్ కెన్ చేంజెస్ ద వెజిటేషన్. అంటే లోయర్ సెక్షన్లో ఒక రకమైన వెజిటేషన్ ఉంటే మిడిల్లో ఒక రకమైన వెజిటేషన్ ఉంటుంది, అప్పర్లో ఒక రకమైన వెజిటేషన్ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఈ వెజిటేషన్స్ని డివైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే ఇట్ మీన్స్ ద మౌంటైన్ రేంజెస్ ద వెజిటేషన్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆల్టిట్యూడ్స్. ద సబ్ మౌంటైన్ జోన్, అంటే సబ్ మౌంటైన్ ఎందుకన్నామంటే బిలో ఆఫ్ ద లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ దట్ ఈస్ ద ఈక్వల్ టు ద ప్లెయిన్ పార్ట్, అంటే నార్మల్గా ఎర్త్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ భాగంతో సమానం అన్నమాట. అందువల్ల సబ్ మౌంటైన్ జోన్ నుంచి కౌంటింగ్ చేస్తున్నాం. అంటే 300 to 1500 meter అబౌవ్ ద సీ లెవెల్, అంటే మన సముద్రం నుంచి 300 నుంచి 1500 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుందన్నమాట సబ్ మౌంటైన్ జోన్ అంటే. దిస్ ఈజ్ ద ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్, అంటే సముద్ర గర్భం నుంచి మనం లెక్క పెడుతున్నాం. సబ్ మౌంటైన్ జోన్ అనేటటువంటిది ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ ప్లేస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. హౌ మచ్ ఇన్ హైట్ అంటే 300 to 1500 meter అబౌవ్ ద సీ లెవెల్, సముద్రం నుంచి 300 నుంచి 1500 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండేటటువంటి భాగాన్ని సబ్ మౌంటైన్ జోన్ కింద చెప్పడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. షోరియా రోబస్టా, we are calling the sal plants. Dalbergia shishu, these are the wood yielding plants. Ficus glomerata, these are the grown in sub mountain zone. Second zone is the temperate mountain zone. Temperate or mountain zone antam. 1500 to 3500 meters from the sea level. అక్కడ నుంచి 1500 to 3500 ఉన్నటువంటి రీజియన్ పార్ట్ని టెంపరేట్ జోన్ కింద చెప్తాం అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్దేమో ట్రాపికల్ జోను, ఇక్కడ వచ్చి టెంపరేట్ జోన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫైనస్ ఎక్సెల్సా, క్విర్కస్ ఇన్కేనా, క్యూప్రసస్, దీస్ ఆర్ ద జిమ్నోస్పర్మ్ స్పీసీస్. ఇవి జిమ్నోస్పర్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి స్పీసీస్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ టెంపరేట్ జోన్. Third one is the alpine region or alpine zone.
అబౌవ్ ద 3500 మీటర్స్. అంటే 3500 మీటర్స్కి పైన ఉన్నటువంటి భాగం అంతా కూడా మనకి ఆల్పైన్ రీజియన్ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిములా పొటెంటిల్లా, దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ హెర్బ్స్, దీస్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. ఫస్ట్ వన్ ఏ చూసాగా సబ్ మౌంటైన్ జోన్ లోపల లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇవి, షోరియా రూబస్టా, డాల్బెర్జియా షిష్యూ అనేటటువంటి యాంజియోస్పోమ్స్ ప్లాంట్స్. అదే టెంపరేట్ జోన్స్ లోపల అయితే కొనిఫెరస్ ప్లాంట్స్ అంటే జిమ్నోస్పోమ్స్ ప్లాంట్స్ వచ్చింది. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ట్రీస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ బుషెస్ ఆల్సో ప్రజెంట్. ఆల్పైన్ రీజియన్ ప్రిములా పొటెంటిలా, దీస్ ఆర్ ద వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ comparing with the remaining plants. This is the Himalayas, western Himalayas. Here 100 to 200 centimeter rainfall is present. Second one, eastern Himalayas. This region extends from Sikkim to Nepal, near of Assam. అంటే మనకి ఈస్టర్న్ హిమాలయ కేటగిరీలో ఏమొస్తుంది, సిక్కిం దగ్గర నుంచి నేపాల్ వరకు ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ కింద చెప్పుకుంటాం. అంటే నియర్ ఆఫ్ అస్సాం దగ్గర వరకు కూడా. దిస్ రీజియన్ హ్యావ్ హెవీ రెయిన్ఫాల్. అంటే ఈస్టర్న్ హిమాలయ లోపల చాలా ఎక్కువగా రెయిన్ఫాల్ అంటే వర్షపాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందంట. లెస్ స్నోఫాల్ అంటే మంచు అనేటటువంటిది తక్కువగా పడుతుందన్నమాట. హై హ్యూమిడిటీ అంటే హ్యూమిడిటీ మీన్స్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని హ్యూమిడిటీ కింద చెప్తాం. అంటే అన్నీ కూడా మనకి హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉంది, హై హ్యూమిడిటీ ఉంది, లెస్ స్నోఫాల్ ఉంది ఇన్ ద ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ రీజియన్స్ లోపల. హియర్ ఆల్సో ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ హ్యాస్ ఫాలోయింగ్ 3 regions. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మౌంటైన్ రీజియన్. At the same time, these are containing the 3 types of regions. Sub-mountain region. Here, plain to 1800 meters. అంటే భూమి భాగం ఉంటుంది కదా, ఆ భూమి యొక్క ఫస్ట్ ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. 1800 meters. 1800 meters ఎత్తు వరకు ఉన్నటువంటి మౌంటైన్లో పెరిగేటటువంటి రీజన్ సబ్ మౌంటైన్ రీజన్ అంటున్నాం. సమ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద టర్మినేలియా, యాంథోసెఫాలస్ కదంబం, బాహినియా, బ్యాంబూస్, ఆల్బిజియా. దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. ఈ మొక్కలు అక్కడ పెరుగుతాయి. కదంబ వృక్షం మీకు తెలుసు కదా, మన ఏరియాలో అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ బ్యాంబూస్ అంటే మనకి వెదురుకు సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్స్. బ్యాంబూస్ అంటే వెదురుకు సంబంధించినటువంటి మొక్కలు. అంటే ఇలాంటివి కొన్ని మొక్కలు మనకి ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ యొక్క సబ్ మౌంటైన్ రీజియన్ లోపల కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే భూమిపై భాగంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి. అంటే దిస్ ఇస్ ద ట్రాపికల్ జోన్ కింద కూడా చెప్పుకోవచ్చు. టెంపరేట్ ఆర్ మౌంటైన్ జోన్ 800 to 4000 meters. ఇన్ దిస్ రీజియన్ యుగినియా, మైకేలియా అంటే మైకేలియా చంపక అంటే సంపెంగ సంబంధించి అంటే వేరేది సూగా ఎబిస్ అంటే మనకి సూగా ఎబిస్ అనేటటువంటివి ఏమో మన జిమ్నోస్పోమ్స్ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మొక్కలు. దిస్ ఇస్ ద టెంపరేట్ రీజియన్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఆల్పైన్ రీజియన్ అబౌవ్ ద 4000 meters, దానిపైన ఉండేటటువంటి రీజియన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. అబౌవ్ ద 4000 meters అప్ టు స్నో లైన్. ఇన్ దట్ రోడోడెండ్రాన్ జూనిఫెరస్ అనేటటువంటి స్పీసీస్ ఆల్పైన్ రీజియన్ లోపల పెరుగుతాయి అన్నమాట. దీస్ ఏరియా డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts కింద డివైడ్ చేయడం. సబ్ మౌంటైన్ రీజియన్, టెంపరేట్ రీజియన్, ఆల్పైన్ రీజియన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ రీజియన్ ఆఫ్ ద బొటానికల్ రీజియన్ ఇన్ ఇండియా, ఇండస్ ప్లెయిన్ ఆర్ ఇండియన్ డిజర్ట్. అంటే ఇండియాలో ఉండేటటువంటి డిజర్ట్ ప్రాంతాన్ని మనం దీని కేటగిరీలో చెప్పుకుంటున్నాము. దిస్ రీజియన్ ఇంక్లూడ్స్ పంజాబ్. అంటే ఈ ఇండస్ ప్లెయిన్ అనేటటువంటిది మనకి పంజాబ్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గుజరాత్. అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి థార్ ఎడారి అనేటటువంటి ఉంది కదా, థార్ డిజర్ట్. అవునా, ఆ థార్ డిజర్ట్కి సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ కూడా ఇందులో కలపడం జరిగిందనమాట. పంజాబ్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గుజరాత్. దీస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇండస్ ప్లెయిన్.
Deserts are formed where the rainfall is less than 70 centimeters. ఎక్కడైతే వర్షాపాతం అనేటటువంటిది ఇక్కడ అంటే డిజర్ట్ అన్నాం కదా, డిజర్ట్ రీజియన్ లోపల రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటి తక్కువగా ఉంటుంది, అవునా. హియర్ లెస్ దాన్ 70 అంటే 70 సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువగా వర్షాపాతం అనేది ఉంటుందంట ఇక్కడ. ద క్లైమేట్ ఈజ్ వెరీ హాట్ ఇన్ సమ్మర్ అండ్ కోల్డ్ ఇన్ వింటర్. సమ్మర్లో వేడిగా ఉంటుంది, వింటర్లో చల్లగా ఉంటుంది, అవునా. అంటే డిజర్ట్ రీజియన్ లోపల ఉండేటటువంటి కండిషన్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ అనమాట ఇక్కడ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్. అంటే సమ్మర్లో వేడిగా ఎందుకు ఉంటుంది, ఇసుక కదా మొత్తం మనకి, అందువల్ల తొందరగా వేడెక్కుతుంది, అందువల్ల హీట్గా ఉంటుంది. వింటర్ సీజన్లో తొందరగా అంటే అక్కడ కండిషన్స్ అనేటటువంటి చల్లబడిపోతుంది అనమాట, ఇసుక అనేది తొందరగా కూడా, అందువల్ల వింటర్ సీజన్లో చల్లగా ఉంటుంది. వెజిటేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ బుషీ అండ్ థోర్నీ. అంటే డిజర్ట్లో పెరిగేటటువంటి ప్లాంట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల అవి గుబురుగా ఉండి థోర్నీ అంటే లీవ్స్ అనేటటువంటి తక్కువగా ఉంటాయి కదా, లీవ్స్ అనేవి ఉండడం చాలా తక్కువ. కొన్నిట్లో లీవ్స్ అనేవి థోర్నీగా మోడిఫికేషన్ జరిగి ఉన్నటువంటి కండిషన్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ. అంటే ముళ్ళతో కూడుకున్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట. దే ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ డిజర్ట్ రీజియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకేషియా అరాబికా, సాల్వోడోరా, ప్రోసాప్సిస్ స్పీసీస్, కప్పారిస్, టామ్రిక్స్, జిజిపస్ జుజుబా. మనకి తెలుసు కదా జిజిపస్ జుజుబా ఏమంటారు, రేగుకాయలు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. దానిలో మనకి ముళ్ళులు ఉంటాయి, థోన్స్ ఉంటాయి. అంటే అకేషియా అరాబికాలో థోన్స్ ఉంటాయి, ప్రోసాఫిస్ లోపల థోన్స్ ఉంటాయి, మనకు బాగా తెలిసిన విషయం. అంటే తుమ్మ చెట్లు కేటగిరీకి సంబంధించిన మొక్కలు అనమాట అవి. దీస్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ద ఇండస్ ప్లెయిన్. దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ద ఇండస్ ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ వచ్చి గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్. గ్యాంజెటిక్ మీన్స్ గంగా, రివర్ ఆఫ్ ద గంగా, నియర్ ఆఫ్ ద రివర్ ఆఫ్ ద గంగా. The Gangetic Plain is the most fertile and richest vegetation in India. అంటే గంగా పరివాహక ప్రాంతము అంటారు. అంటే దట్ ఈస్ ద రివర్ బే ఆఫ్ ద గంగా దట్ కంటైనింగ్ ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్, చాలా సారవంతమైనటువంటి నేల అనేటటువంటిది ఉంటుంది. దట్ కంటైనింగ్ ద రిచెస్ట్ వెజిటేషన్ అంటే రకరకాల మొక్కలు అనేటటువంటి అంటే నిర్జీవనది కదా. దట్ ఈస్ ద always running in condition. River is the always in running in condition. Then that can lagging the soil. They are aggregated in particular region that can form the islands. In between that, the islands are enriched with the fertile in condition and that can produce the some of good vegetation. It consists of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, some parts of Orissa. మనకి ఈ గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్ అనేటటువంటి కండిషన్ అంటే ఈ గంగా నది తీర ప్రాంతము అనేటటువంటిది మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి మొదలుపెట్టి బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఒరిస్సా, ఈ 4 స్టేట్స్ లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉందన్నమాట. Average rainfall of this region is 50 to 150 centimeters. అంటే ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ నియర్ ఆఫ్ 150 సెంటీమీటర్స్ వరకు ఉంటుందంట. అంటే మనకి ఎప్పుడు ఆల్వేస్ రివర్స్ ఆర్ ఫ్లోటెడ్ నార్త్ టు ఈస్ట్ రీజియన్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రీజియన్, నార్త్ టు ఈస్ట్ రీజియన్. మన ఇండియా లోపల ఉండేటటువంటి రివర్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం దట్ కెన్ ఫ్లోటెడ్ టు ఈస్ట్ సైడ్, ఈస్ట్ వైపుకే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బీహారు, వెస్ట్ బెంగాల్, ఒరిస్సా అనేటటువంటి ఈ స్టేట్స్ అన్ని దాటుకుని ఒరిస్సాలో వచ్చిన తర్వాత దట్ కెన్ రీచ్ టు ద అంటే ఫైనల్గా మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ లోపల సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎంత అన్నాం, 50 to 150 సెంటీమీటర్స్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. Most of Gangetic Plain is under cultivation of wheat, jowar, bajra, red gram.
ఎందుకంటే ఇది రివర్ బే కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ దేర్. నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ దట్ రీజియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ గోధుమలు, జోఆర్ బాజ్రా రెడ్ గ్రామ్ అంటే జొన్నలు, సజ్జలు, కందిపప్పు ఇలా చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. వీటిని కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు రివర్ బేలో. ద వెజిటేషన్ వ్యారీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ డ్యూ టు వేరియేషన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ రెయిన్ఫాల్. అంటే ఇక్కడ మనకి నార్త్ నుంచి సౌత్ వైపు వస్తుంది, అందువల్ల టెంపరేచర్లో వేరియేషన్స్ అనేటటువంటివి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అందువల్ల వెజిటేషన్లో కూడా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే రెయిన్ఫాల్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ అంటే నార్త్లో రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సౌత్కి వచ్చేటప్పటికి రెయిన్ఫాల్ తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు. అంటే ఎక్కడైనా సరే అందుకే 50 to 150 సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ అనే యావరేజ్ అని చెప్పేసి చెప్పడానికి. అంటే ఆటోమేటిక్గా రెయిన్ఫాల్ వేరియేషన్ ఉంది, టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వెజిటేషన్స్ ఆల్సో వేరియేషన్. వెజిటేషన్స్ మీన్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, మొక్కలు పెరగడం అనేటటువంటి దాంట్లో కూడా వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. డ్రై డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ కామన్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. Dry deciduous forest, it means in one season the trees are fall down their leaves. అంటే సంవత్సరంలో ఏదో ఒక సీజన్ లోపల ఆ మొక్కలు అనేటటువంటివి దట్ కెన్ ఫాల్ డౌన్ దేర్ లీవ్స్, వాటికి ఉండే ఆకుల్ని రాల్చుకుంటాయి. అందువలన ఆకు రాల్చేటటువంటి అడవుల కింద చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. అంటే అవి ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాల్బెర్జియా అకేషియా అంటే ఇది డ్రై డెసిడ్యుయస్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్. అట్ ది సేమ్ మ్యాంగ్రూవ్ వెజిటేషన్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ లోపల మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది. హియర్ గంగా రివర్ ఈజ్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద ఓషన్ పార్ట్. అంటే ద గంగా ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద బంగాళాఖాతం. మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ లోపల మనకి పక్కన ఉన్నటువంటి బంగాళాఖాతం లోపల కలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే వేర్ ఈజ్ ద రివర్ వాటర్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ ద ఓషన్ వాటర్, సీ వాటర్. ఇన్ దట్ రీజియన్ సమ్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. That is called mangrove forest, mangrove vegetation that is observed in the West Bengal. For example, Rhizophora, Avicennia, Sannera, etc. These are the mangrove plants. In Gangetic Plain region, two types of vegetations are observed: dry deciduous forests and mangrove vegetation forest. Next, Central India. Central India means that is present in the north and south, in between that central position of the India. This region consists of Madhya Pradesh, middle of the India. In that region, Madhya Pradesh state is present. Some parts of Orissa, Gujarat, these are present in the one plain. Middle is Madhya Pradesh. Western side of the India, Gujarat. Eastern side of the India, Orissa. These are present in the Central India. Rainfall of this region is 100 to 170 centimeters. ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది 100 to 170 సెంటీమీటర్స్ అనేటటువంటిది రెయిన్ఫాల్ అన్నమాట. థోర్నీ అండ్ మిక్స్డ్ అంటే ముళ్ళతో కూడుకునేటటువంటి, అంటే బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్, నార్మల్ ప్లాంట్స్ అండ్ థోర్నీ ప్లాంట్స్. అంటే థోర్నీ అండ్ మిక్స్డ్ ఆర్ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్స్ అక్కర్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. ఇక్కడ కూడా రకరకాల వెజిటేషన్ మనకు కనబడుతుంది. ముళ్ళతో కూడుకునేటటువంటివి ఉంటాయి, మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఉంటుంది, డెసిడ్యుయస్ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్, అంటే ఏదైనా ఉండేటటువంటి చాయిస్ ఉంది. అంటే మిడిల్ సెంట్రల్ రీజన్ ఆఫ్ ద అక్కడ మనకి వింధ్యా మౌంటైన్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది మధ్యప్రదేశ్ లోపల. అందువల్ల దట్ కెన్ షోస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్టోనా గ్రాండిస్, టెర్మినేలియా అర్జునా, బుటియా మోనోస్పర్మమ్, జిజిపస్, మైమోసా, అకేషియా.
Mimosa, acacia, these are the Ziziphus. These are the thorny plants. Tectona grandis, Terminalia, Arjuna, Butea, Monosperma. These are the large size of trees. These are also wood yielding plants. Tectona grandis, Terminalia, Arjuna. అంటే మద్ది కర్ర లేదా టేకు కర్ర అనిపిస్తుంది. టెక్టోన్ అంటే టేకు, టెర్మినేలియా అర్జున అంటే మద్ది అంటారు. దానికి సంబంధించింది అనమాట. అంటే అక్కడ మనకి అందుకే మిక్స్డ్ ఆర్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం. రెండు రకాలు. అలాగే థోర్నీ ఫారెస్ట్ కూడా ఉంటాయన్న కదా, జిజుపస్, మైమోసా, అకేషియా. దీస్ ఆర్ ద థోర్నీ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఇన్ ద సెంట్రల్ ఇండియా జోన్ లోపల. నెక్స్ట్ డెక్కన్ రీజియన్ అంటాం. అంటే దక్కన్ ప్లాట్యూ అనేటటువంటిది మనకి ఉంది, అందువల్ల ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి. దిస్ రీజియన్ ఇంక్లూడ్స్ సదరన్ పెనిన్సులార్ ఇండియా సచ్ యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్ర. అంటే ఈ రీజియన్స్ లోపల దిస్ రీజియన్ ఇంక్లూడ్స్ ద సదరన్ పెనిన్సులార్ ఇండియా. అంటే సౌత్ ఇండియా పార్ట్ మనకి ఇందులో కనబడుతుంది. సౌత్ రీజియన్ లోపల ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయబడ్డాయి. చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్, మన పక్కన తమిళనాడు ఉంటుంది, ఈ పక్క కర్ణాటక ఉంటుంది, పార్ట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక, అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ పైన ఉంది, పార్ట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్ర. ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం సౌత్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్. ఇక్కడ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ దిస్ రీజియన్, ఈ ప్రాంతం యొక్క రెయిన్ఫాల్ ఎంత ఉంటుందన్నో 100 to 150 సెంటీమీటర్స్. 100 to 150 సెంటీమీటర్స్. దిస్ హ్యాస్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్స్ ఇన్ విచ్ టేక్ ఈజ్ కామన్. అంటే డామినెంట్ స్పీసీస్ ఈజ్ ద టేక్. అంటే మనకి సౌత్ రీజియన్ లోపల ముఖ్యంగా కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ జోన్స్లో చూసుకుంటే, ఈ స్టేట్స్లో చూసుకుంటే టెక్టోనా గ్రాండిస్ ఈజ్ ద కామన్. అంటే డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ లోపల ఎక్కువగా టేక్ ప్లాంట్ అనేటటువంటిది మనకి ఇక్కడ గ్రో అప్ అవుతుంది అనమాట. ద డెక్కన్ ఫారెస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ శాంక్టలం, అంటే మనకి ఎర్రచందనం అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. ఎర్రచందనం అది దానికి సంబంధించి. డిప్టిరోకార్పస్, టీరోకార్పస్, బ్యూటియా ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే మనకి తూర్పు కనుమలు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. దాని లోపల ఉండేటటువంటి మొక్కలు అనమాట. మ్యాంగ్రూవ్స్ అక్కర్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఏరియాస్. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ కూడా మనకు ఉంది. మనం చూడండి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల మనకి ఎందుకు ఇక్కడ పక్కనే కొరింగా ఉంది కదా, కొరింగా కంటైనింగ్ ద మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. ఎందుకంటే మన గోదావరికి సంబంధించినటువంటి రివర్ పార్ట్ అనేటటువంటిది మనకి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది కాబట్టి దట్ రీజియన్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. ఆ ప్రాంతంలో పెరుగుతాయి. అందువల్ల చూడండి, ఇక్కడ మనకి డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ రీజియన్ ఉంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో షోస్ ద వేరియేషన్, వెజిటేషనల్ వేరియేషన్ అనేటటువంటిది కనబడుతుంది డెక్కన్ ప్లాట్యూ కండిషన్ లోపల ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి వెస్టర్న్ కోస్టల్ ఆఫ్ మలబార్. ఇది మలబార్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి సంబంధించి. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో ఉండేటటువంటి స్టేట్స్లో, అంటే ఇండియాలో ఉండేటటువంటి స్టేట్స్ ఎక్కడైతే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందో ఆ ప్రాంతం గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇది వెస్ట్రన్ కోస్టల్ ఆఫ్ మలబార్. ద వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ కేప్ క్యామెరూన్, కన్యాకుమారి టు గుజరాత్ ఇన్ ద నార్త్ ఫార్మ్స్. అంటే మనకి మలబార్ రీజియన్ అంటే ఈ అరేబియన్ సీ లోపల ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడి నుంచి మనకి గుజరాత్ భాగం నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మనకి ఉన్నటువంటి ఆ భాగంలో మలబార్ రీజియన్ కింద చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట.
In this region, rainfall is heavy and richest vegetation. ఇక్కడ చాలా రకాల మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఆటోమేటిక్గా హెవీ రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ఎక్కువగా వర్షాపాతం అనేది ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అప్ అవుతాయి. ప్లాంట్స్ గ్రో అప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్. చూసారా ఇక్కడ మనకి హెవీ రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది ఉండబట్టి ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్ అంటే వర్షాపాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వర్షానికి అనుకూలంగా పెరిగేటటువంటి ఎవర్ గ్రీన్ ఎప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉంటాయి. సతత హరిత అరణ్యాలు అంటారు. ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అంటాం. ట్రాపికల్ మీన్స్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నియర్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్కి దగ్గరలోని ఉండడం జరిగింది కాబట్టి అంటే ట్రాపికల్ ఉష్ణమండలము అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఉష్ణమండల సతత హరిత వర్ష అడవులు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారనమాట. ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్ అంటే అక్కడ వర్షము ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర కదా ఆటోమేటిక్గా రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్. మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ అంటే ఆకురాల్చు అడవులు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ అంటే ఎవర్ గ్రీన్ టెంపరేట్ ఫారెస్ట్ అంటే ఇక్కడ హిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ హిల్ స్టేషన్స్లో పెరిగేటటువంటి ఫారెస్ట్లు ఇవి ఎవర్ గ్రీన్ టెంపరేట్ ఫారెస్ట్. ట్విన్నర్స్ అంటే చుట్టుకుపోతూ ఉంటాయి, వుడెన్గా ఉండి. ట్విన్నర్స్ అంటే వుడెన్ ఇన్ కండిషన్ అంటే ఇవి కొంచెం దళసరిగా ఉండి కాండాలు చుట్టుకున్నట్టుగా ఉంటాయన్నమాట. చుడుతూ ఏదైనా దానికి సపోర్టర్ దొరికిందంటే ఆ సపోర్టర్ చుట్టూ పెరిగేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఇవి ట్విన్నర్స్ అంటాం. ఎపిఫైట్స్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ అప్పర్ రీజన్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ప్లాంట్స్ అంటే వృక్షాల మీద పెరిగేటటువంటి మొక్కల్ని ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అని పిలుస్తాం. అలాగే మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని రకాల ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయో. అంటే దట్ కంటైన్ ద రిచెస్ట్ వెజిటేషన్ అని చెప్పడానికి ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి, మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎవర్ గ్రీన్ టెంపరేట్ ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి, ట్విన్నర్స్, ఎపిఫైట్స్, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్స్ అక్కర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దిస్ రీజియన్. అందువల్ల దిస్ ఇస్ ద రిచెస్ట్ వెజిటేషన్ కంటైనింగ్ జోన్ ఆఫ్ ది ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిడ్రెలా టూనా అనేటటువంటిది, డిప్టిరోకార్పస్, స్టెర్క్యులేరియా అలెటా, టెక్టోనా గ్రాండిస్, టెర్మినేలియా టొమెంటోసా, షోరియా, ఆర్టోకార్పస్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ మెంబర్స్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. అంటే అందులో పెరిగేటటువంటి ఎక్కువ సంఖ్యలో దొరికేటటువంటి మొక్కల పేర్లు మాత్రం మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అంతేగాని ఇవి ఒక్కటే పెరుగుతాయని కాదు, ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్, బట్ we are mentioned here only some of plants. These are the grown in high in number. ఎక్కువ సంఖ్యలో పెరుగుతాయన్నమాట. అందువల్ల మీకు కొన్ని వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్గా మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. నెక్స్ట్ వచ్చి అస్సాం. అస్సాం ఈజ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. దిస్ రీజియన్ హ్యావ్ ద మ్యాక్సిమం రెయిన్ఫాల్. ఇక్కడ అంటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ హై అన్నప్పుడు ద రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ అక్కర్డ్ ఇన్ హియర్ అస్సాం. చిరపుంజి హ్యాస్ మోర్ దాన్ 1000 సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్. అంటే మనకి ఎక్కువ అధిక వర్షపాతం ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ కంటే అందుకే మ్యాక్సిమం రెయిన్ఫాల్ అని చెప్పడం అంటే ఇంతకు మించి ఎక్కువగా పడదు వర్షం అని చెప్పడానికి ఇదే హై పీక్.
that is present in the Cherrapunji. It is a hilly region. మనకి చిరపుంజి అనేటటువంటిది ఒక కొండ ప్రాంతం అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ కవర్డ్ బై ఏ థిక్ ఫారెస్ట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ చిరపుంజి లోపల నెంబర్ ఆఫ్ డీప్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్రాడ్ లీవ్డ్ యాంజియోస్పోమ్స్, అంటే వెడల్పాంటి అంటే చాలా పెద్ద సైజులో ఉండేటటువంటి లీవ్స్ ఉంటాయి. అంటే బ్రాడ్ మీన్స్ వెడల్పైనటువంటి లీవ్డ్ యాంజియోస్పోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫారెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైకేలియా, ఆర్టోకార్పస్, డెలినియా ఇండికా, డిప్టెరోకార్పస్. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ. And this region have the maximum rainfall that containing the highest amount of rainfall in these conditions. ఇక్కడ ఎక్కువగా వర్షపాతం అనేటటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అందువల్ల మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి పెరగడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. అందువల్ల థిక్ ఫారెస్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద అంటే ఆల్వేస్ ఎవ్రీడే ద రెయిన్ ఈజ్ కమ్ దట్ రీజియన్. అంటే ఏదో ఒక మూలన ఎప్పుడు వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే టోటల్లీ ఇయర్ 365 days ద రెయిన్ ఈజ్ కమ్ దట్ రీజియన్. అంటే వస్తూనే ఉంటుందన్నమాట వర్షం. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక టైంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పడుతూనే ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద చిరపుంజి. దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అస్సాం స్టేట్. నెక్స్ట్ వచ్చి అండమాన్ అండ్ నికోబార్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఐలాండ్స్. మనకున్నటువంటి ఇంకొక ఐలాండ్ పార్ట్స్ ఏంటంటే అండమాన్ అండ్ నికోబార్. దిస్ ఆల్సో వెరీ రిచెస్ట్ వెజిటేషన్ కంటైనింగ్ రీజియన్. దీస్ రీజియన్స్ ఆర్ ఐలాండ్స్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ హ్యావ్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్, బీచ్ ఫారెస్ట్స్ అండ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ షోస్ ద good variations. అంటే వెజిటేషనల్ వేరియేషన్స్ ఆర్ అక్కర్ ఇన్ దిస్ అంటే గ్రీన్ ఫారెస్ట్, ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అండ్ బీచ్ ఫారెస్ట్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీచెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్. అంటే దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది అరేబియన్ ఓషన్. అరేబియన్ ఓషన్లోను అలాగే ఇండియన్ ఓషన్స్లోను మనకి చుక్కలు చుక్కలుగా కనబడుతూ ఉంటాయి. ఇవి మనకి అరేబియన్ అని కాదు కానీ ఇండియన్ ఓషన్ సైడ్ భాగంలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఇందులో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఏ లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఈజ్ క్లియర్డ్ ఫర్ కల్టివేటింగ్ వేరియస్ క్రాప్స్. అంటే అక్కడ ఆ ఐలాండ్స్లో జనాలు ఉంటారు కదా, జనాభా ఉంటుంది కదా, పాపులేషన్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ని అంతా క్లియర్ చేసేసి దే ఆర్ కల్టివేటెడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్లాంట్స్. అంటే వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వడం కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యాచురల్గా పెరిగేటటువంటి ఫారెస్ట్ని రిమూవ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కల్టివేషన్ ప్రాసెస్. కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నారన్నమాట. ఇన్ దట్ వెజిటేషన్ డిప్టెరోకార్పస్, క్యాలోఫిల్లమ్, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్లీ కామన్లీ గ్రోన్ ఇన్ దట్ రీజియన్. అంటే ఈ మొక్కలు అనేవి అక్కడ ఎక్కువగా పెరిగేటటువంటి చాయిస్ ఉన్నటువంటిది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద 9th one. అంటే దీస్ ఆర్ 9 zones. మనకి ఇక్కడ 9 ప్రాంతాలు చెప్పాం అవునా. ఫైటోజియోగ్రఫిక్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఈ 9 zones గురించి మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. మనకి ప్రతిసారి ఇప్పటికి వచ్చినటువంటి 3 years పేపర్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అడుగుతూనే ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా మీరు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫైటోజియోగ్రఫీ అని రాసి ఆ తర్వాత ఈ 9 రీజియన్స్ని రాశారనుకో, 9 zonesని రాశారనుకో ఫుల్గా 10 marks అనేటటువంటివి వచ్చేస్తాయి. చాలా సింపుల్గా కూడా ఉంటుంది, పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఆ 9 zones అనేటటువంటిది ఏంటి, మీరు ఒక మ్యాప్ని, ఇండియన్ మ్యాప్ని బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి. అంటే దాని యొక్క షేప్ని, ఇండియన్ మ్యాప్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏ లొకేషన్ ఉంది అనేది జస్ట్ ఫీడ్ అయితే చూడండి. హిమాలయాస్ ఏంటి, వెస్టర్న్ అండ్ ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్, అక్కడ 2 zones వచ్చేసినాయి.
అంటే మౌంటైన్ రీజియన్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ మౌంటైన్ రీజియన్ని వెస్ట్రన్ కింద ఈస్టర్న్ కింద డివైడ్ చేశారు. అంటే వెస్ట్రన్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి కాశ్మీరు, ఈస్టర్న్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి నేపాల్ సైడు. అవునా? ఆ విధంగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టి 2 మౌంటైన్ రీజియన్లే కాబట్టి అక్కడ మౌంటైన్ రీజియన్ని వీఆర్ డివైడింగ్ ద 3 పార్ట్స్. అంటే సబ్ మౌంటైన్ రీజియన్ అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్ కింద, మౌంటైన్ రీజియన్ టెంపరేట్ రీజియన్ కింద, ఆల్పైన్ రీజియన్ అంటే 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. అవునా? అంటే దాని యొక్క హైట్ని బట్టి వెస్ట్రన్ హిమాలయాస్ హైట్ వచ్చి అబౌవ్ ద సీ లెవెల్ దగ్గర నుంచి 300 నుంచి 1500 మీటర్స్ లెవెల్ వరకు ఉన్నటువంటి దాన్ని ట్రాపికల్ సబ్ ట్రాపికల్ పార్ట్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటే 15 to 3500 మీటర్స్ని అంటే కొంచెం అటు ఇటుగా సబ్ టెంపరేట్ జోన్ కింద. ఆల్పైన్ రీజన్ వచ్చి అబౌవ్ ద ఇంకా అప్పర్ 3500 పైన ఉన్నటువంటి మీటర్స్ మొత్తం కూడా ఆల్పైన్ రీజన్ కింద చెప్పాం. అదే ఈస్టర్న్ హిమాలయాలకు వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ అంటే మన సిక్కిం నుంచి నేపాల్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనకి ఇక్కడ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, హై హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది, అందువల్ల లెస్ స్నోఫాల్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే కంపేరింగ్ విత్ ద వెస్ట్రన్ హిమాలయస్ దాంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ స్నోఫాల్ అనేటటువంటిది తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ద ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ ఇక్కడ కూడా 3 రీజన్స్ చెప్పాం. సబ్ మౌంటైన్ రీజియన్ అండ్ ఆల్పైన్ రీజియన్. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ హైట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ప్లెయిన్ టు 1800 మీటర్స్, మనం అక్కడ 1500 మీటర్స్ చెప్పాం. 300 to 1500 మీటర్ అని. ఇక్కడ 1800 to 4000, అక్కడ 3500 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఇంకా అబౌవ్ ద 4000 మీటర్ అని ఇక్కడ చెప్పాం, అక్కడ 3500 మీటర్స్ అని చెప్పాం. జస్ట్ ద మైన్యూట్ వేరియేషన్. అంటే మౌంటైన్ రీజియన్ కాబట్టి 3 జోన్స్ కింద డివైడ్ అయ్యింది. అంటే లోయర్ పార్ట్, మిడిల్ పార్ట్, అప్పర్ పార్ట్, అందువల్ల 3 జోన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. మళ్ళీ అందులో ఇండస్కి వచ్చేటప్పటికి ఇండస్ ప్లేన్ అనేటప్పటికి మన డిజర్ట్ రీజియన్. మనకి డిజర్ట్ అనగానే మనకి ఇండస్ ప్లేన్ అనగానే మనకి తార్ గుర్తుకొచ్చేయాలి. తార్ అనేటప్పటికి రాజస్థాన్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏంటి? పంజాబ్, ఢిల్లీ అండ్ గుజరాత్. వాటిలో కొన్ని పార్ట్స్ అని చెప్పేసి రాస్తాం. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా డిజర్ట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా రెయిన్ఫాల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. లెస్ దాన్ 70 సెంటీమీటర్స్. ఇన్ ద డిజర్ట్ రీజన్ హాట్ ఇన్ సమ్మర్, కూల్ ఇన్ వింటర్ సీజన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చి గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్. గ్యాంజెటిక్ అనగానే గంగా ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ద ఉత్తరప్రదేశ్, ఎండెడ్ ఇన్ ద వెస్ట్ బెంగాల్. ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఒరిస్సా అండ్ బీహార్ ఈజ్ ప్రజెంట్. అంటే 4 states ఆర్ కవర్డ్ విత్ ద గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్. యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ ద 50 to 150 సెంటీమీటర్స్. ఎందుకంటే నార్త్ టు సౌత్కి వస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ రెయిన్ఫాల్లో వేరియేషన్స్ వస్తాయి. అట్ ది సేమ్ టైం వెజిటేషన్ షోస్ ద వేరియేషన్. వెజిటేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ గంగా రివర్ కాబట్టి నియర్ ఆఫ్ ద గంగా రివర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీట్, జోవర్, బాజ్రా, రెడ్ గ్రామ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్, క్రాప్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్, ఎందుకంటే రివర్ వచ్చేసి ఓషన్లో మిక్స్ అవుతుంది అన్నాం కదా, అందువల్ల అక్కడ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ గ్రో అవుతుంది. అలాగే డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయ్యింది. ఈ వేరియేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సెంట్రల్ ఇండియా అంటే సెంట్రల్ అనగానే మనకు సెంట్రల్లో ఏముంది? మధ్యప్రదేశ్ ఉంది. అంటే మధ్యప్రదేశ్ అటు సైడ్ వచ్చి గుజరాత్ ఉంది, ఒక పక్కనేమో ఒరిస్సా ఉంది. అంటే 3 పార్ట్స్ కలిపి మనకి సెంట్రల్ ఇండియా కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మౌంటైన్ రీజియన్ ఉంది కాబట్టి 100 to 170 సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ తోర్ని, మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయని ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఇన్ని మెన్షన్ చేయాలనేది ఏవైనా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. డెక్కన్ అనేటప్పుడు డెక్కన్ ప్లాట్యూ, మనం ఎక్కడున్నాం? డెక్కన్ ప్లాట్యూ మీదే ఉన్నాం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కిందే ఉంది తమిళనాడు, ఆ పక్కనే ఉంది కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర. అప్పర్ రీజియన్లో ఉంది మధ్యప్రదేశ్. అంటే అలాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. పైన ఒరిస్సా, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చుట్టూ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ కామన్గా మనకి ఎక్కువగా దొరికేది ఏంటి? టేక్ ప్లాంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఎర్రచందనం అంటాం కదా, శాంక్టాలం ఉంటుంది. వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. రెయిన్ఫాల్ అంటారా 100 to 150 కామన్గా ఉండేటటువంటి. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లోపల మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెస్ట్రన్ కోస్టల్ ఆఫ్ మల్బార్. దీస్ ఆర్ ద మల్బార్ దీవులు అంటాం, ఐలాండ్స్ ఉంటాయి మనకి. అందువల్ల కోస్టల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గుజరాత్ టు కన్యాకుమారి ఆ భాగం అంతా కూడా కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల మల్బార్ రీజియన్ ఇది చెప్పుకుంటాం.
ఇక్కడ హెవీ అండ్ రిచెస్ట్ వెజిటేషన్ ఉంటుందన్న అన్ని రకాల ఫారెస్ట్లు కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ఇందులో మనం రాయాల్సింది ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అంటే ట్రాపికల్ ఉంది, టెంపరేట్లో కూడా ఉంది అంటే మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్, ట్విన్నర్స్, ఎపిఫైట్స్, మ్యాంగ్రూవ్స్ ఫారెస్ట్, ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ అంటే ఎక్కువ ఫారెస్ట్లు ఉండేటటువంటి రీజియన్ వెస్ట్రన్ కోస్టల్ ఆఫ్ మలబార్ రీజియన్లో కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ అస్సాం అంటారా, చిరపుంజిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇస్ ద మ్యాక్సిమం రెయిన్ఫాల్ కంటైనింగ్ రీజియన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పవచ్చు. మనకి అస్సాంలో ఎక్కువగా రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది కనబడుతుంది. అది ఎక్కడ చిరపుంజిలో కనబడుతుంది. అది చిరపుంజి అనేటువంటి హిల్ స్టేషన్. అందువల్ల మనకు అక్కడ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో బ్రాడ్ లీఫుల్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ అంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. దీస్ ఆర్ ద ఐలాండ్స్. మనకి అండమాన్ నికోబార్ అనేటటువంటి ఐలాండ్స్. ఇక్కడ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది, బీచ్ ఫారెస్ట్లు ఉంటాయి, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లు అంటే రకరకాల ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద 9 రీజియన్స్ ఆఫ్ ది అంటే ఇస్ ద ఫైటోజియోగ్రఫిక్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ది ఇండియా కింద మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. ప్రతి సంవత్సరం ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతున్నటువంటి ఎస్ఐ క్వశ్చను కాబట్టి మీరు బాగా అర్థం చేసుకుంటే రాయడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. This is the phytogeographic regions of the India topic.